Very good evening to everyone. தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தருக்கு கற்றனை தூறும் அறிவு. So from this video, we are going to discuss about two types of the current affairs. One is fact, another one is analytical. Yes, let me discuss about one by one. The first news: the center has directed all states and union territories to compulsorily register the case on complaints relating to sexual offense against women. Yes, under this category, today we are going to discuss elaborately with respect to that women's safety under the category of social justice for women for UPSC mains type of examination. Yes, the fact news. Subsequently, we will discuss one by one. That the Jal Jeevan mission of the central government aims to provide piped water to all rural households by 2024. As per the ministry, Goa achievement of providing 100% tap water connection is an example for other states to ensure that the rural household can stop tap water connection, especially aimed the ongoing COVID-19 pandemic. Yes. Subsequently, we discuss about the primary facts. This is one of the role model state of that state with respect to that Jal Jeevan implementation missions. That name is Goa. Yes. Subsequent, the primary facts with respect to that Jal Jeevan mission is a ministry under the government of India, which was formed in the year of 2019 at May under the second Modi ministry. This was formed by merging of two ministries of water resource and river development and Ganga regeneration, and the Ministry of Drinking Water and Sanitation. So the merging the ministries, likewise Ministry of Water Resource, River Development and Ganga regeneration, and Ministry of Drinking Water and Sanitation. This point should be noted. I'm going to highlighting here once again for you, my dear SSC and also TNPSC Group 2 aspirants. This aspect is very important for your prelims type of examination. I'm quoting yellow color also. Yes. That is second news. The Prime Minister Honorable Narendra Modi to launch property cards in 6 states under the Swamitva scheme. Yes, let me discuss about that Swamitva scheme. The beneficiaries of the Swamitva scheme will be from 763 villages across 6 states, which include 221 from Haryana, 346 from Uttar Pradesh, 44 from Madhya Pradesh, 100 from Maharashtra, 2 from Karnataka, and 50 from the Uttarakhand. The data, adequate data is not necessary. There will be 221 villages not necessary, but including the states should be noted. That way, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Maharashtra, and Karnataka, and Uttarakhand. Yes, these are some highlights under the scheme of that Swamitva. The primary facts also, that the Swamitva scheme is a central sector scheme of the Panchayat Raj Ministry. This point is also noted. That the Swamitva scheme is under the control, under the scheme of that Panchayat Raj institution and ministry. Yes. It was launched by the Honorable Prime Minister Narendra Modi on National Panchayat Raj Day on 24th April 2020. Yes. Is inaugurated or established. Yes. Subsequent, the Supreme Court has sought a response from the National Commission for Protection of Child Rights, that short form NCPCR, to its request to 8 states for immediate reparations of children living in care home with their families. The name of the state: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Mizoram, Karnataka, Kerala, Maharashtra, and Meghalaya for the children's reparations. Yes, can you cut my point? Yes. If we discuss about the news in Tamil, ஜெர்மனியை சேர்ந்த இம்மானுவேல் ஜார்பென்டியா மற்றும் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஜெனிபர் டவுன்டா ஆகியோருக்கு வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எதற்காகனா மரபணு செல்களை துண்டித்து அவற்றை மீண்டும் சேர்த்தமைக்காக. சரியா? இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா நாடுகளுக்கு இடையேயான குவாட் மாநாடு சமீபத்தில் நடந்து முடிந்தது. அமெரிக்காவில் பணியாற்றும் வெளிநாட்டவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் H1B விசா நடைமுறையில் அதிபெற்றம் பல்வேறு புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளார். UPSC and TNPSC aspirants அந்த ரெண்டு நியூஸ்மே ட்ராக் பண்ண முடியும். எதை ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நோபல் பிரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல், பொருளாதாரம், அமைதி மற்றும் இலக்கியம், இந்த 6 கேட்டகரியில் அவார்டு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம 4 கேட்டகரி டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். மருத்துவம், இயற்பியல் அண்ட் அமைதி, இலக்கியம் அதை பண்ணிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம வேதியியல் பார்த்தாச்சு இல்லையா? சரிங்க. அண்ட் பொருளாதாரம் மட்டும் நம்ம பார்க்கணும். எஸ். The next news,
பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் பெண்கள் ஒற்றையர் ஃபைனலில் அமெரிக்காவின் கெனி மற்றும் போலந்தின் இகா மோதுகின்றனர். இந்த நேம் மறந்துட வேண்டாம். பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் பெண்களுக்கான ஒற்றையர் ஃபைனல்ல வந்து கெனி ஃப்ரம் அமெரிக்கா and Iga from Poland. Yes. Did we discuss about that detailed discussion news today? So today I am taking the subject that means social justice. I got the news from Hindu that the Center has directed all state and union territories to compulsory register case on complaints relating to sexual offense against the women. The Ministry of Home Affairs also called for issuing instruction to all concerned to ensure the strict compliance with the provision in the law and also monitor progress in the investigation tracking system for sexual offences to make sure that the suitable follow-up action is taken for charge sheet of the guilty in the timely manner. The directive comes after the Hathras incident in Uttar Pradesh. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ரீசெண்டா ரொம்ப வைரலா போயிட்டு இருக்கு. பட் இந்த நியூஸ்ல இருந்து நம்ம எதை டிஸ்கஸ் பண்ண எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, so women's safety. So what is the implementation? What are the initiatives has been taken by the central government towards the women's safety? Yes, let me discuss. There's a lot of the part and there is a lot of the actions, a lot of the initiative steps has been taken by the government in both in central and the state also, especially in year of 2018. The Union government has enacted the criminal law by way of amendment to provide the effective deterrence against the offense of rape. For the effective implementation of the act, the government is launching the above said initiatives. That mean number one, emergency response support system. Number two, investigation tracking system for sexual offenses. Number three, safe city implementation monitoring portal. Yes, these are the implementations initiated or steps taken by the government. Yes, let me discuss one by one. The ministry initiatives include emergency response support systems, investigation tracking system for sexual offenses, and safety and safe city implementation monitoring portal. Yes, that you know that the ministry launched the emergency response support system in the first stage of 16 states and union territories, namely Andhra Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, and Uttarakhand, Gujarat, Puducherry, Lakshadweep, Andaman, Nicobar, and also Dadar Nagar Haveli, Daman, Diu, and Jammu and Kashmir. Yes. So let me discuss with respect to the schemes and steps taken by the government. That mean ERSS and ITSSO and SCIM. That mean emergency response support system, investigation tracking system for sexual offenses, safe city implementation monitoring portal. Yes, we are going to discuss under the category of the social justice with respect to that women safety. Center directed the state government under the way of ERSS, ITSSO, SCIM. These are some implementation provisions. Yes, let me discuss about the first fact. With respect to the emergency response support system, what is what? That is very simple. That the response support system, that the emergency response support system is a pan-India single number dial system and pressing power button based on response system for person in distress. யாரெல்லாம் பாதிப்புல இருக்காங்களோ அவங்க டயல் பண்ணலாம். 112 டயல் பண்ண நல்லது. அவங்க பவர் பட்டனை ரிப்பீட்டடா 5 டைம் 9 டைம்ஸ் மூலம் பிரஸ் பண்றது மூலமா சில லிங்க் வந்து ஆப் மூலமா அவங்களுக்கு சிங்க் ஆகும். சோ அதன் மூலமா உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் சப்போர்ட் சிஸ்டத்துக்கு இந்த டைரக்ஷனல் லிங்க் கிடைக்குது இல்லையா? இத பத்தி சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, அண்டர் தி ஸ்கீம்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஆல் ஸ்டேட் ஹேவ் டு செட் அப் a dedicated emergency response center, ERC ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இந்த சிக்னல்ஸ் எங்க போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னா, it reach to the category 2 ERC. அதற்கு அப்புறம் தான் அவங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. சோ particularly all the states, so even so இந்த டைரக்ஷன் இருந்தாலுமே இனிஷியேட்டடா 16 ஸ்டேட்ல மட்டும் இப்ப இன்ட்ரோ ஆயிருக்கு இல்லையா? தமிழ்நாடுல ஒண்ணுதான். சரிங்க. And subsequent the center will have a team of trained call trackers and dispatchers to handle emergency requests relating to the assistance from police, fire and rescue, and health and other emergency services. This is the structure of that function. Yes, let me discuss about that further. The police can view all events after an emergency call is made at the ERC. That means emergency response center is permitted under the category under the scheme of the emergency response support system. Yes,
that the ERC are connected to district commander center. This point should be noted that the ERC are connected to the district commander centers, and the emergency response vehicle and assistance and response to victim are facilitated through them. Yes, என்ன provision கொடுக்கறாங்க அப்படிங்கறத. Can you got my point? The central government is functioning rupees 321.69 crore to the states and union territories for the emergency system as a part of Nirbhaya scheme project. Yes, Nirbhaya நீங்க மறந்துக்க மாட்டீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். Yes. அப்போ உமன்ஸோட எம்பவர்மெண்ட் ஆர் உமன்ஸோட சேஃப்டிக்காக என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற கேட்டகரியில நம்ம நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ், கேட்டகரி ஆஃப் தட் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் விமென். எஸ். Second one, investigation tracking system for sexual offenses. What about that, sir? That means that the investigation tracking system for sexual offenses is an online mode available to law enforcement agencies at all levels, national, state, district and police station, that allows states to undertake real-time monitoring and management for completion of investigation in rape case in 2 months. Yes, that you know, already we discussed that there is the amendment in the year of 2018 in the criminal law. So prescribes that means stringent penal provision including the death penalty for the rape a girl below the age of 12 years. Yes, penalty that rape case, that means including death sentence கொடுக்கணும் அப்படினு சொல்லி 18 வயசுக்குள்ள உள்ள குழந்தைகளை இந்த கேஸ்ல மாட்டறாங்க இல்லையா? சரிங்க. To enhance women's safety in the country, the government has formulated the multi-pronged action plan and initiated a series of measures. ITSSO, that mean investing tracking system for sexual offenses. Yes, is one of the such measures developed by the Home Ministry towards the smart policing. Yes, the final one, Safe City Implementation Monitoring Portal. Yes, what is that, sir? The government has identified 8 cities or 8 sites, cities for implementation of Safe City project in the first phase at the cost of rupees 2,919 crore in order to instill a sense of security in women in metro cities. Yes, likewise, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Lucknow and Mumbai. Over scheme la ஒரு ஸ்டேட் வந்துட்டு இருக்கு, ஒரு சில ஸ்கீம் சிட்டிஸ் வந்துட்டு இருக்கு. போய் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. சேஃப் சிட்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மானிட்டரிங் போர்ட்டல்ல கோயம்புத்தூர் இல்ல, சேர்த்துலாம், சீக்கிரமே சேர்த்துலாம். சரிங்களா? சரிங்க. That the projects are funded under the Nirbhaya fund schemes. Yes, they have been prepared jointly by municipal bodies and the city police and reflect integrated action for the safety for women. So these are some identification of that crime hotspot in the each city, and setting up a women police outpost for facilitating ease of cases and also access by any aggrieved women to report incidents or seek assistance, and setting up a women health task in police station with the facility for trained counselors. Yes, setting up toilets for women. These are some provisions or etc. அதை ஹைலைட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ரீட் பண்ணி பாருங்க. எஸ், வாட் எவர் இட் இஸ், ஈவன் தோ வாட் இஸ் த பிரசன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன் இந்தியா, எல்லாம் சரிதான். உமன் சேஃப்டிக்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கோம், சோசியல் ஜஸ்டிஸ் மெயின்டைன் பண்றோம், நிறைய விஷயங்கள் என்ன சொல்றது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருந்துட்டே இருக்கோம். பட் இன்னைக்கு நிலைமை இந்தியாவில் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பேசியே ஆகணும் இல்லையா? எஸ், த ஸ்டாண்ட் ஃபிகர் இன் இந்தியா பிரசன்ட் according to the 2019 annual report of the National Crime Records Bureau NCRP, 32,033 rape cases were registered across the country, an average of 88 cases daily, slightly lower than the 2018 when 91 cases were registered daily. Yes, can you got my point? So the எப்படி தவிர்க்கிறதுங்க? Very simple. Rule makes rule and rule make rule. And even though if it is, every human must take some serious steps towards the women's safety. Be brothers and sisters, whoever the persons, யாரா இருந்தாலும் நம்ம மனிதாபிமானத்தோட சகோதர பாசத்தோட இருந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு வரும். பிரச்சனை அவங்களுக்கு தானே, நமக்கு இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒதுங்காம. So we are the real hero in the social. So every human being. So but in between குறிப்பா யங்ஸ்டர்ஸ், so are the real heroes இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே லவ், அஃபெக்ஷன், ரொமான்ஸ் சொல்லி நாட்களை கடத்தாம கொஞ்சம் சமூக பக்கம் திரும்பி சமூகத்தின் மேல கொஞ்சம் அக்கறையோட இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால முடிஞ்ச அளவு சில பிரச்சனைகளை நம்ம தவிர்க்கலாம், இல்ல ஒருவேளை இருந்தாலும் அதை தடுக்க ரொம்ப காரணமாவும் நம்ம இருக்கலாம். ஸோ அதனால கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க. மாற்றம் கண்டிப்பா இளைஞர்கள் நினைத்தா, மக்கள் நினைத்தா நிச்சயம் மாற்றங்கள் இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே ரெஸ்பான்சிபிள் தான் இல்லையா? எஸ், ஈவன் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட்ல இருந்தாலுமே. ஸோ ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை தமிழ்ல நம்ம கீழே எடுத்து குவாட் பண்ணியிருக்கோம். இந்தியாவின் பெண்கள் நிலை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கடந்த சில ஆண்டுகளில் வெகுவாக மாறி வந்துகிட்டே இருக்குங்க.
பண்டைய காலங்களில் பெண்கள் ஆண்களுடன் சமநிலையில் இருந்தார், ரொம்ப சந்தோஷமானதா. இடைக்காலங்களில் மிகவும் தாழ்ந்த நிலையை எய்தினர். சம உரிமைக்கு அண்மை நூற்றாண்டில் பல சீர்திருத்தவாதிகள் போராடி வந்துள்ளனர். தற்கால இந்தியாவில் பல உயர்ந்த பதவிகளில் பெண்கள் இருந்துள்ளனர். இந்திய அரசியல் குடியரசுத் தலைவர், பிரதம மக்களவை தலைவர் மற்றும் எதிர்கட்சி தலைவராகவும் இருந்துள்ளனர். இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிராக வன்முறை கூடி வருகிறது, கவனிக்கத்தக்கது, நோட் பண்ணுங்க. சோ வன்கலவி, அமில தாக்குதல் அண்ட் வரதட்சணை கொலைகள், இளம் பெண்களை கட்டாயமாக பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்துதல் என்ற குற்றங்கள் அதிகரித்தே வருகின்றன. எல்லாத்தையும் கேட்டும் கண்டும் பார்த்தும் அறிந்தும் தெரிந்தும் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கோம். பிகாஸ் நம்ம சிம்பிளா சொல்றோம், இது சமூக அக்கறையோட நம்ம கொஞ்சம் செயல்பட்டோம்னா நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? எஸ், ஐ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் மை டிஸ்கஷன் டுடே. உங்களுக்கான கருத்துக்களையும் உங்களோட கேள்விகளையும் கேட்கலாம். Yeah, Sudhakar, very good evening, Sudhakar. Sir, good evening, sir. Very good evening, Sudhakar. Sir, இந்த ஸ்கீம் வந்து நம்ம அஃபெக்ட் ஆன ஸ்டேட் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணணும்ல சார்? ஆமா, கண்டிப்பா. உத்தரப்பிரதேசம் இருக்குங்க சார். ஆனா அதுல டாப் 10ல வந்து நம்ம தமிழ்நாடே கிடையாது சார். இந்தியா வெளியிட்ட லிஸ்ட்ல வந்து நம்ம ஏன் தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த ஸ்கீமை கொடுத்துருக்காங்க சார்? சொல்லுங்க சார். சார், அந்த லிஸ்ட்ல வந்து டாப் 10 லிஸ்ட்ல நம்ம தமிழ்நாடுன்ற லிஸ்டே கிடையாது சார். எந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நேமும் இல்லை சார். எதுல இல்லைன்னு சொல்றீங்க சார்? இது செக்ஷுவல் அபியூஸ் கேசஸ்ல சார் தமிழ்நாடு இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? ஆமாங்க சார். இப்போ கவர்மெண்ட் ரீசெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க சார் ஒரு லிஸ்ட். அதுல ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல வந்து நம்ம ஸ்டேட் இல்ல சார் டாப் 10 லிஸ்ட்ல. இருந்தாலும் தமிழ்நாடு சேர்த்துருக்கும். ஒரு நல்ல விஷயம் தானே, வருமுன் காப்போம் இல்ல? நல்ல விஷயம் தான் சார். நம்ம ஸ்டேட்ல ஆல்ரெடி அதுக்காக நிறைய இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ரொம்ப போரா இருக்கு சார். நார்த் சைடு தான் டாப் 10 லிஸ்ட்டுமே அவங்க தான் கவர் பண்ணிருக்காங்க. இவன் தான் அவங்களுக்குமே இப்போ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 16 ஸ்டேட் பார்த்திருக்கோம், 8 சிட்டிஸ் 7 சிட்டிஸ் மேல பார்த்திருக்கோம். 16 ஸ்டேட்லயுமே முக்கியமா இருக்கக்கூடிய மத்திய பிரதேஷ், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேஷ் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டாங்க. ஆந்திரா, பஞ்சாப், கேரளா, சோ மேக்ஸிமம் இருக்கு எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்காங்க. இஷ்யூஸ் எங்க மேஜர் வில் பிகம் ஒரு ஆசோசியேஷன் இருந்தா எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்காங்க சொல்லுங்க. அவங்க வந்து டாப் 5யும் சென்ட்ரல் இத 5 எடுத்த மாதிரி கவர் பண்ணிருக்காங்க சார். இப்போ இந்த லிஸ்ட் படி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சோ இது சென்ட்ரல் சார் சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் ஃபார் உமன் அண்ட் சேஃப்டி சிஸ்டம் நம்ம யூபிஎஸ்ல எலாபரேட் பண்ணலாம். நான் நேத்து சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, சைல்ட் அண்ட் உமன் சோசியல் ஜஸ்டிஸ்ல என்ன விஷயங்கள் நியூஸ் பேப்பர்ல தான் நம்ம உடனே ட்ராக் பண்ணணும். அப்பதான் மெயின்ஸ்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். எஸ் சார். எஸ் சுதேந்தர் சார். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் ஹோம் மினிஸ்ட்ரி வந்து தமிழ்நாடு ஹோம் மினிஸ்ட்ரி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா சார்? தமிழ்நாடு போலீஸ் கண்டிப்பா இல்லைங்க சார். நம்ம தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து சென்ட்ரல் கண்ட்ரோல் சார். அவங்க வந்து சென்ட்ரல்ல இருக்கிறவங்க, தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லிஸ்ட்ல வந்துருவாங்க சார். அவங்க எல்லாம் ஸ்டேட் ஹோம் மினிஸ்டரும் மினிஸ்ட்ரி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி தான் கேட்டீங்க. சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய ஹோம் மினிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்டேட் ஹோம் மினிஸ்ட்ரியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சார். அவங்க கண்ட்ரோலே பண்ணுவாங்களா இல்ல இப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெறிமுறை வந்து வெளியிடுவாங்க சார்? இத பண்ணுங்கன்னு சொன்னா டைரக்ஷன் மீன்ஸ் பை வே ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் தானே இல்லையா? எஸ். So by their நம்ம அந்த டைரக்ஷன் நாம ஃபாலோ பண்றதோ நம்ம கையில தான் சார். No, we have to obey. So even though we have the state home ministry, we have to obey while the order placed by the central home ministry. So one of the greatest cabinet ministries that been home ministry of in India that you know. So கண்டிப்பா அதுக்கு பிரதமருக்கு ஈக்குவலான முக்கியத்துவம் இருக்கு. ஆமா சார். So நம்ம சொல்ல முடியாது சார். கண்டிப்பா obey பண்ணி தான் ஆகணும். எஸ் சார். சார் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டேட்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா obey the ordinance இல்லையா? ஆமா சார். சரி சொல்லுங்க சார். சார் நம்ம ஸ்டேட்ல வந்து ஏற்கனவே வந்து சைல்டு அண்ட் உமன் வெல்ஃபேருக்காக நிறைய ஸ்கீம் வச்சிருக்காங்க. அது வந்து இதுல கண்டினியூ ஆகுமா இல்ல வந்து இது அடிஷனல் ஸ்கீமா கண்டினியூ பண்ணுவாங்களா சார்? கவர்மெண்ட் நமக்காக கொடுத்த பட்ஜெட், அந்த பட்ஜெட் நமக்கும் பொருந்தும். 2919 crore ஒதுக்கி இருக்காங்க. அந்த பட்ஜெட் நம்ம தமிழ்நாடுக்கு சேர்த்துதான். ஏன்னா சென்னை இருக்கு, நமக்கு சேர்த்துதான். நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கேக்குறேன் சார். அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது தனியா செப்பரேட்டா ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. இது பட்ஜெட் வேற. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போடுற பட்ஜெட்ல இவங்க சேஃப் சிட்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மானிட்டரிங் போர்ட்டல் லிங்க் பண்றாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தனி பட்ஜெட் போட்டு அவங்களுக்கு நான் பிரைமரி ஸ்கீம் ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்கீம் இன்ட்ரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமாங்க சார். தொடர்ந்து பண்ணுவாங்க. அதுக்குண்டான பாக்குறோம், கலெக்டரேட்ல விளம்பரம் பண்றாங்க, பொது இடங்கள்ல விளம்பரம் அவேர்னஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட உடனே தெரியப்படுத்துக்கு இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது. சார் நீங்க சென்னை சிட்டில வந்து நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குன்னு சொன்னாங்க சார். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்
சோ அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஆக்டிவிட்டி, சாரி ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஆக்டிவிட்டி. எஸ், ஓகேங்க சார். இந்த ஸ்கீம் அடிஷனல் இப்போ இருக்க சூழ்நிலைக்கு பார்க்கும்போது ஹோம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் தி இந்தியா so has been decided likewise by way of the safe city implementation monitoring quarterly. Yes. எஸ் சார். Any other terms? நான் சர்வே பண்ண வரைக்கும் எஸ்ஓஎஸ் வந்து சென்னை சிட்டிக்கு வந்து நல்லா கரெக்டா அதிகமாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க சார் அதுல. ஓ பரவாயில்ல இல்ல. ஆமாங்க சார். எஸ்ஓஎஸும் அம்மா பெட்ரோல் 2 ஸ்கீமுமே நல்ல ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க சார். அது வந்து மற்ற டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நல்லா இருக்கும் சார். அதாவது நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்டே சொன்னது போல இது எல்லா ஹியூமனுக்கும் வரணும். என்னதான் ரூல் நம்ம ரோல் பண்ணாலுமே நம்ம எல்லாருக்குமே நேச்சுரலா தாட் வரணும். we have to save the women அப்படின்னு நமக்கு என்ன வரணும். எஸ் சார். சேவ் ourselves சார் ஃபர்ஸ்ட். அது சுதாகர் மாதிரி யங்ஸ்டருக்கு ரொம்பவே வரணும். எனக்காவது வயசாச்சு. சுதாகர் மாதிரி யங்ஸ்டருக்கு ரொம்பவே வரணும். எஸ் சார். யா சுதாகர். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? அண்ட் மேம் hello. Any other person, do you have any other doubts? Doubts இல்லைங்க சார். Okay ma'am, okay ma'am. Thank you ma'am, thank you. First of all, I'm sorry, உங்க எல்லாருக்குமே நியூஸ் லேட்டா தான் ஷேர் பண்ண மறந்துட்டேன். சாரி, கடைசியா 9:25 தான் யாவது ஐயோ நியூஸ் ஷேர் பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லல. வாட்ஸ்அப்ல கொடுத்தா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆமா, நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் இல்லையோன்னு நினைச்சேன். ஆமா, நானும் அப்பதான் கடைசியா தான் பார்த்தேன். இவ்வளவு கண்டென்ட் ரெடி பண்ணமே வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் ஷேர் பண்ணலையே பார்த்தேன். சோ கடைசில கொடுத்துட்டேன். சாரி ஃபார் தட். அதனால நிறைய பேர் வராம இருக்காங்க. ஹலோ, இருக்கலாம் கூட. எஸ் சார் காமேஷ் சார் சொல்லுங்க சார். சார் நான் டயர் 2 ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு நவம்பர் 15 எக்ஸாம். ஓகே சார். சோ ஏதாவது கிராமர் மேக்ஸ் இது மாதிரி ஏதாவது கிளாஸ் போகுமா சார்? அந்த அட்வான்ஸ் மேக்ஸும் கிராமரும் இது மாதிரி ஏதாவது அந்த மாதிரி நான் ரெடி பண்ணல சார். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மட்டும் தான் அங்க பெனல் ரெடி பண்ணிருக்கோம். சோ அந்த மாதிரி ஸ்கீம் வந்து ரெடி பண்ணல சார் நான். சரியா? சரி, ஓகே சார். இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெடி பண்ணி கிளாஸாவே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இது ஸ்பெஷலா கோவிட் ஆன்லைன் கிளாஸ் இல்ல, ரெகுலராவே எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணனும் அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். அதுக்கு தனியா ஷெட்யூல் வந்து நான் போடல சார். சரி? ஓகே சார். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. சுதாகர், 2 கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா தமிழ்ல? எஸ் சார். கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன் சார். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க. தமிழ் தான். சோ பேயார் எனப்படுவர் யார் தெரியுமா? தெரியல, திருமணம் பண்ணி பாருங்க. என்ன சுதாகர் பதில காணோம்? சார் தெரியலங்க சார். ஆமா, பேயார் யார் தெரியுதான்னு கண்டுபிடிங்க. அப்படி இல்லைன்னா திருமணம் பண்ணி பாருங்க. சரிங்க, காரைக்கால் அம்மையார். சரியா? தமிழ் மாதின் இனிய உயர்நிலைன்னு எதை சொல்றோம்? கம்பராமாயணம், புறநானூறு, தேவாரம், திருக்குறள். புறநானூறு சார். இல்ல சார், பெட்டர் ட்ரை பண்ணலாமே. இன்னும் 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. தேவாரம் சார். தமிழ் மாதின் இனிய தேவாரம். இந்த 2 ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. கடைசியா சொல்றது லக்கு தான். தேவாரம் இல்லம்மா, இல்ல அதுவும் இல்ல. அப்ப போங்க, கடைசியா ஒண்ணுதான். அத திருவள்ளுவருக்கே கொடுத்துடலாம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட்டா தெரிஞ்சிருச்சு சார். பேயார்னா காரைக்கால் அம்மையார். தமிழ் மாதின் இனிய உயர்நிலை வந்து திருக்குறள் தான். சரியா? திருக்குறள். ஓகே. இந்த வீடியோல ரொம்ப சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம். இட் வாஸ் நைஸ் டாக்கிங் வித் யூ ஈச் அண்ட் எவ்ரிஒன். சோ தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணுங்க. சோ எந்த நிலை எந்த எக்ஸாம் எழுதினாலும் ரிப்பீட்டடா ட்ரை பண்ணா மட்டும்தான் இன்னைக்கு விக்டரி கிடைக்கும். ஏன்னா கொஸ்டின் ரொம்ப ட்விஸ்டடாகவும் ரொம்ப டஃபாவும் இன்னைக்கு ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. சோ ஒவ்வொரு இயர் வைஸ் கொஸ்டின் வந்து டிஃபரன்ஸ் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கு. சோ யூ ஹேவ் டு கண்டினியூஸ்லி தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணிட்டே இருங்க. நிச்சயம் உங்களால் ஒரு நாள் வெல்ல முடியும். சரிங்களா? சோ அனைவருக்கும் இரவு வணக்கம். குட் நைட் டு எவ்ரிஒன். தேங்க் யூ so much. எஸ் சார். குட் நைட் சார். Good night. Thank you. Thank you, sir. Good night, sir. Good night, ma'am.